हे महाघोरे महामाये नारायणी नमस्तुते। हे महाघोरे महामाये नारायणी नमस्तुते। चन्द्रतपन आश्रय मागे नारायणी नमस्तुते। भीम शिवे लक्ष्मी रूपे नारायणी नमस्तुते। तमसि प्रभु विष्णु वक्षे नारायणी नमस्तुते। हे महाघोरे महामाये नारायणी नमस्तुते। असुरनाशी सदाश नारायणी नमस्तुते। चण्डमुण्डनाशे हस्ते नारायणी नमस्तुते। मुक्तिदात्री अभयदायिनी नारायणी नमस्तुते। हे महाघोरे महामाये नारायणी नमस्तुते। जय काली महाकाली काली के पाप नाशिनी। जय षोडशी काल रात्रि भय विपत्तारिणी। काली महाकाली काली के पाप नाशिनी। जय षोडशी काल रात्रि भय विपत्तारिणी। शक्ति रूपा खड्गहस्ता त्रिशूले भीषण रूपिणी। देवी दुर्गे प्रणवी माता हे गिरिराज कुमारी नंदिनी। देवी दुर्गे प्रणवी माता हे गिरिराज कुमारी नंदिनी। नारायणी नमस्तुते। जय नारायणी नमस्तुते। जय नारायणी नमस्तुते। जय नारायणी नमस्तुते। हे महाघोरे महामाये नारायणी
नमस्तुते हे महाघोरे महामाये नारायणी नमस्तुते चंद्रतपन आश्रय मगे नारायणी नमस्तुते भीम शिव लक्ष्मी रूपे नारायणी नमस्तुते तामसी प्रभु विष्णु भक्ष नारायणी नमस्तुते हे महाघोरे महामाये नारायणी नमस्तुते जय 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 नारायणी नमस्तुते जटायुत समयोक्तम् अर्धेन्दुकृतशेखरम् लोचनत्राय समयोक्तम् पूर्णेन्दुसदृशार्णवम् अतशीपुष्पवर्णाभम् सुप्रतिष्ठं सुलोचनम् नवयौवनसम्पन्नां सर्वभारणभूषिताम् सुचारुदर्शनं तद्वत् पीनोन्नतपयोधरम् त्रिभङ्गस्थानसंस्थानं महिषासुरमर्दिनी मृणालयतसंस्पर्श दशबाहुस्वमन्विते त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं क्रमादधा तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं दक्षिणेषु विचिन्तयत् खेटकं पूर्णशापं च पाशमङ्कुशमेव च घण्टं वा पराशुं वापि वामथा सन्निवेशयत् अधस्तं महिषं तद्वत् ऋषिरक्षं प्रदर्शयत् शिरश्छेदद्भवं दद्भद् दानवं खड्गपाणिनं हृदि शूलेन निर्विन्नं निर्जदन्त्रविभूषितं रक्तरक्तीघृतं च रक्तविस्फुरितेशनं वेष्टितं नागपाशेन भ्रूकुटिविशनाननम् स्वपाशे वामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया वामाद्रुधिरवक्त्रं च दिव्यां सिंहं प्रदर्शयत् दिव्यास्तु दक्षिणं पादं स्वामं सिंहं परिष्ठितं किञ्चिदूर्ध्वं तथा वामं अङ्गुष्ठं महिषोपरि स्तूवमणं च तद्रूपामणैः प्रसन्नवदनां देवीं सर्वकामफलप्रदा उग्रचन्द्रा प्रचन्द्रा च चन्द्रग्रौ चन्द्रनायिका चन्द्रा चन्द्रवती चैव चन्द्ररूपति चन्द्रिका अष्टाभिः शक्तिभिष्टाभिः स्वात्तं परिवेष्टितं
चिन्तयति अगतं धात्रीं सर्वकर्मर्थमक्षदा। শরতের দিবান্বিতা অমাবস্যার মহাপুণ্য লগ্নে পিতৃপক্ষের অবসানে মাতৃপক্ষের সূচনা। মেঘমুক্ত আকাশে মায়ের আগমন বার্তা, বাতাসে শিশিরের গন্ধ আর কাশফুলের দোলায় বিশ্ব হয়ে ওঠে মহা আলয়। 6 ঋতুর সুধা পাত্রের মাঝে শরৎ হয়ে ওঠে অমৃত সম। মহামায়ার মহা আবির্ভাবে ধরণী হয় প্রাণময়। দেবীর অকাল বোধনের প্রাককালে মাতৃ আরাধনায় স্তুতি বন্দনা। এবারে নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন। নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন। জননী তোর উদ্বোধন। এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন। সকল জাতির পুরুষ নারীর প্রাণ, সেই হবে তোর পূজাবেদীর মা তোর পীঠস্থান। সেথা শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে, শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতব মা তোর সিংহাসন। জননী তোর উদ্বোধন। এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন। সেথা রইবে না কো ছোঁয়াছুঁয়ি, উচ্চ নিচের ভেদ। সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃ নামের বেদ। সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃ নামের বেদ। মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি, ভাঙব দেয়াল ভুলব হানাহানি। মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি, ভাঙব দেয়াল ভুলব হানাহানি। সেথা দিন দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন। দিন দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন। বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য প্রেমের বৃন্দাবন। বৃন্দাবন। জননী তোর উদ্বোধন। এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন। জননী তোর উদ্বোধন। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ বলছে, পূজিতা সুরথে না দেও
দেবী দুর্গতি নাশিনী মধুমাস সিতাষ্টাম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্বকং। আদিকালে মহারাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য বসন্তকালে একত্রে যে পূজার প্রচলন করেন তাই আদি দুর্গা পূজা। কথিত যে একবার বনের মধ্যে দুই ব্যক্তি একে অপরের সম্মুখীন হলেন। তারা একে অপরকে চেনেন না, অথচ কোন এক অদৃশ্য সূত্রে যেন মিলে গিয়েছেন এই ঘোর অরণ্যে। সমাধি বৈশ্য মহারাজ সুরথকে দেখে বললেন, আপনি কে হে রাজন? জনশূন্য বনে কোনো বিশেষ কারণে ভ্রমণ করছেন? কোনো কারণ নেই, তাই তো ভ্রমণ করছি। আমি সূর্যবংশীয় রাজা সুরথ। বলিপুরের রাজা? গড়ের বনে এভাবে আপনার সাক্ষাৎ পাবো কল্পনা করতে পারছি না। জীবন এক কণ্টুর অরণ্য, তার তুলনায় এ গড়ের জঙ্গল আনন্দময়। কিন্তু কিন্তু এখানে কি প্রকারে? ভাগ্যের পরিহাসে রাজ্য থেকে বিতাড়িত একজন সামান্য মনুষ্য ভবিতব্যকে যাচাই করার আকাঙ্ক্ষায় এখন এই বনে দিন যাপন করছে। মন্ত্রী অমাত্য সকলেই আমায় ত্যাগ করেছেন। সাম্রাজ্যচ্যুত রাজা তাই এক প্রকার বানপ্রস্থেই। সে কি কথা? তার মানে ভবিতব্য রাজারও পরীক্ষা নেয়? অবশ্যই নেয়, কিন্তু আপনার পরিচয়? আমি সমাধি, বৈশ্য সমাধি। প্রিয়জন ও পরিবার দ্বারা বহিষ্কৃত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি। ও, ভাগ্যের ঘূর্ণাবর্তেই বোধ করি দুই অভাগা একই বনে একত্রিত হয়েছি। সম্মুখেই মুনি মেধার আশ্রম। জানি। আচ্ছা রাজন, আপনার সাথে কথা বলেও বুঝলাম সর্বত্যাগী হয়েও কিন্তু আমরা সবকিছু ত্যাগ করতে পারিনি। মনে পরিবার ও পরিজনের প্রতি মায়া থেকেই গেছে, অথচ তার কারণ অজানা। কেননা আমরা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ অনুসন্ধানে মুনি নিকটস্থ হই। উত্তম বিচার। তিনি বিচক্ষণ, অবশ্যই এর কারণ তিনি জানবেন। তাহলে আমরা আশ্রমের পথে অগ্রসর হই। চলুন। কালিতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। এই বলে রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য মুনি মেধার কুটিরে পৌঁছলেন। তারা দেখলেন স্মিত হাস্য মুনিবর ধ্যানমগ্ন। মন্ত্রোচ্চারণের তেজে সমগ্র কুটির প্রাঙ্গণ যেন আলোকিত হচ্ছে। নেত্র উন্মিলিত করে ঋষি মেধা দুই অতিথির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আসন গ্রহণ করুন। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি ঋষিকে প্রণাম জানালেন। ঋষি বললেন, কল্যাণ হোক রাজন। আপনি আমাকে চেনেন? কোলা ধ্বংস শিকল দ্বারা নিপীড়িত হয়ে মহারণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা আমার অবগত, কিন্তু আমার দ্বারে কেন হে রাজন? মুনিবর, আমার মন বড়ই চঞ্চল। সে আমার বশীভূত না হওয়ায় আমার দুঃখ বেড়েই চলেছে। আমার রাজ্য, আমার প্রিয়জনেরা আমার আপন নয় তা যেন আমি অজ্ঞের ন্যায় তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছি। হ্যাঁ ভগবান, স্ত্রী পুত্র দ্বারা বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি আমি স্নেহাসক্ত। এর কারণ সন্ধানে আমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। দয়া করে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিন প্রভু। এই মোহের কারণ কি মুনিবর? শাবকের ভোজনে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে না জেনেও কিন্তু পক্ষীগণ
শাবকের চঞ্চুপুটে খাদ্যকণা তুলে দেয়। হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু তা ঘটে কেন? সবই মহামায়ার প্রভাব। সংসারের সকল জীব স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে মমতারূপ আবর্তে এবং মোহরূপ গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। মহামায়া? ক্ষমা করবেন ভগবান, ইনি কে? যিনি এই সমগ্র চরাচরের অধিষ্ঠাত্রী, যিনি মোহরূপে আমাদের অন্তরে বিরাজ করেন, যিনি প্রসন্না হলে জীবন চক্র থেকে আমরা মুক্তি লাভ করি। প্রভু, দয়া করে এই দেবীর সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন, আমরা আমরা শুনতে আগ্রহ করি। কি তার রূপ, কি তার মূর্তি, দয়া করে সবিস্তারে বলুন। এই জগৎ প্রপঞ্চই তার বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপিনী, তার দ্বারাই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত। তিনি স্বরূপত নিত্যা হয়েও দেবগণের উদ্ধারে বারংবার আবির্ভূতা হন। কখনো তিনি চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী, কখনো বা শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী, তিনি কখনো মহিষাসুর মর্দিনী, আবার তিনি মধু কৈটব দলনী। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्या पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे, नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य वेद्यस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये, जले संकटे राजगृहे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तार हेतुर्नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, अपारे महादुस्तरित्यन्त्यघोरे विपद्सागरे मज्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमश्चण्डिके चण्डदोर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डलाशेषशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहहन्त्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ननेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा, इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना चणाडी, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धिप्रदात्री स्वरूपे, विभूति सतङ्कालरात्रि स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे, शरणं शिशुराणां सिद्ध्यविद्याधराणां मुनिदनुजनराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपतिगृहगतानां दस्युभिस्त्रासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद, देवि दुर्गे प्रसीद, देवि दुर्गे प्रसीद, देवि दुर्गे प्रसीद। অতঃপর মুনি মেধা রাজা সুরত ও বৈশ্য সমাধিকে বলতে লাগলেন পূর্বকল্পের অন্তে প্রলয়কালের কথা। পৃথিবী তখন কেবলই জলমগ্ন। ভগবান বিষ্ণু অনন্ত নাগশয্যায় যোগ নিদ্রায় হয়েছেন অভিভূত। এমন অবস্থায় তার নাভি কমল থেকে জাগ্রত হলেন প্রজাপতি চতুরানন ব্রহ্মা। দৈব কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যের কথা অবগত হয়ে তিনি বিশ্ব সৃজন শুরু করলেন। সূচনা হলো সৃষ্টির। কিন্তু হঠাৎ
বিষ্ণুর কর্ণকমল থেকে উৎপন্ন মধু ও কৈটব নামের দৈত্যদ্বয়ের আবির্ভাবে ব্রহ্মা হলেন বিচলিত। তারা সৃষ্টিকার্যে ব্যাঘাত হানবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাকে বধ করতে চাইলেন। ব্রহ্মার কাছে গিয়ে মধু বলল, কে তুই বৃদ্ধ? আমাদের অনুমতি ছাড়া সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করছিস? মধু, এ বোধ করি প্রজাপতি ব্রহ্মা। তবে সাহস আমাকে বিস্মিত করেছে। আমাদের মতো দোর্দণ্ড প্রতাপ দৈত্যদের দেখেও এর ভয়ের উদ্রেক হচ্ছে না। হ্যাঁ, বন্ধ করো এই সৃষ্টি কার্য। কে তোমরা? আমাকে আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য থেকে বিরত করতে চাইছো? যাও যাও, ক্রুদ্ধ করো না অসুদ্ধ। ক্রুদ্ধ? তোমার ক্রোধের কি বা ক্ষমতা যে মধু কৈটবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? কৈটব, একে আমাদের অমান্য করার শিক্ষা দিতে হবে। নে ব্রহ্মা, তবে মৃত্যুই হোক তোর আশ্রয়। এই বলে মধু ও কৈটব ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হল। ব্রহ্মা প্রাণ ভয়ে জনার্দনের শরণ নিলেন, কিন্তু তিনি যে নিদ্রাচ্ছন্ন। বহু প্রচেষ্টায় যখন তার ধ্যান ভঙ্গ হলো না, তখন ব্রহ্মা একাগ্র চিত্তে বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা অতুলা তামসী শক্তি বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী পালন সংহার স্বরূপিণী সেই ভগবতী দেবী যোজনার স্থিতি বন্দনা করতে লাগলেন। ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হিব সৎকারস্মরাত্মিকা সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রা ত্রিকা স্থিতা अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवजननी परा त्वयैव धार्यते सर्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी तमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्तमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति खान्तिरेव च खरगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिखायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तति सुन्दरी परा परानं परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् कच्चिद् वस्तु सदसदवखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे मया जया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्म्यो जगत् सोऽपि निद्रावसंगनीतः कस्तां स्तोतुमिहेश्वर विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एव च करितास्ते यतः तस्तां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै शैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयोएतौ दुराधर्षावसूरौ मधुकैटभौ प्रहोदं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तौ महासुरौ हन्तु मे तौ महासुरौ हन्तु मे तौ महासुरौ নিপীড়িতা পৃথিবী
ক্রেতের শ্মশানে নাচো, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি ক্রেতের শ্মশানে নাচো, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি দনজ দলনে করলে জাগো মহাকালী, 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 মহাকালী। নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে, জাগো চণ্ডিকা মহাকালী। নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে, প্রাণহীন সবে শিব শক্তি জাগা, নারায়ণের যুগ নিদ্রা ভাঙা। প্রাণহীন সবে শিব শক্তি জাগা, নারায়ণের যুগ নিদ্রা ভাঙা। অগ্নি শিখায় দশ দিকে রাঙা, বরা ভয় দায়িনী বিমুণ্ড মালিনী। নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে, জাগো চণ্ডিকা মহাকালী। নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে। শ্রীচণ্ডীতে তোরি শ্রীমুখের বাণী, কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী। শ্রীচণ্ডীতে তোরি শ্রীমুখের বাণী, কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী। এসেছে যে কলি কালি কালি কই, শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মেছে বুনো হই। এসেছে যে কলি কালি কালি কই, শুম্ভ নিশুম্ভ জন্মেছে বুনো ওই। অভয় বাণী তব মা ভয়, মা ভয়, অভয় বাণী তব মা ভয়, মা ভয়। শুনব কবে মাগো ধর কর তালি, শুনব কবে মাগো ধর কর তালি। নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে, জাগো চণ্ডিকা মহাকালী। নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে। এই মাতৃবন্দনায় তুষ্টা হয়ে দেবী সনাতনী বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষস্থল থেকে নির্গত হলেন। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হল। বিষ্ণু বললেন, বলো মধুকৈটব, ব্রহ্মদেবকে তার কার্য থেকে বিরত করার প্রচেষ্টা কেন করছো? সে প্রশ্নের উত্তর তোমাকে কেন দেব বিষ্ণু? এতই যদি রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা হয় তবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে না হয় নিজেদের রণপিপাসা নিবারণ করি। অতি বল উন্মত্ত দৈত্যদয়, তবে এসো, যুদ্ধেই তোমাদের পরাজিত করেই বিশ্বের প্রতিপালন করি। জগৎ প্রভু বিষ্ণু যোগনিদ্রা মুক্ত হয়ে একান্ন বস্তুত অনন্ত শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে দুই মহাবাহু অসুরকে গদা নিক্ষেপ করলেন। তারা প্রত্যাঘাতে বিষ্ণুকে উত্তর দিয়ে ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হল। ব্রহ্মাকে রক্ষা হেতু ভগবান শ্রীহরি সম্যক রূপে গাত্রোত্থান দ্বারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। 5000 বৎসর যাবৎ চলল সেই বাহু যুদ্ধ।
শেষে রংক্লান্ত হয়ে পড়লেন বিষ্ণু। সমস্ত শক্তি ক্ষয় হলো বুঝি? শেষে কোনো উপায় না পেয়ে তিনি শরণাপন্ন হলেন সেই বিশ্বেশ্বরী আদি শক্তি মহামায়ায়। হে দেবী, হে বিশ্বেশ্বরী জগৎজননী, ত্রাহিমাম, দিশা দেখান দেবী। বলুন কিরূপে এদের বিনাশ সম্ভব? আবির্ভূত হন দেবী। বিষ্ণুর স্তুতিতে সন্তুষ্টা দেবী আলোক মালা রূপে দেখা দিলেন। अहं रुद्रेभिर्वशुभिश्चराम्यहम् आदित्यै ऋतविश्वदेवै अहं मित्रावरुणो भविवर्म्यहम् इन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोममहनसं विवर्म्यहम् त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानय सुन्वते अहं राष्ट्रियसङ्गमनिवसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञाना तन्मदेव वदतु पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भुर्जवेशयन्ति म्यासो अन्नमत्तिजो विपश्यति यः प्रणीतीय इंस्त्रिणोत्युक्तम् अमन्तवो मांता उपख्यान्ति श्रुधि श्रुता श्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मनुष्येभिः यं यं कामाये त्वं तमुग्रं कृणोमि त्वं ब्रह्माणं त्वं ऋषिं त्वं सुमेधा अहं रुद्राय धनुरतिनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे हन्तवाओ अहं जनाय समदं कृणोम्यहम् द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्यामूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानो विश्वो तामुं द्वं वर्षणोपस्पृशामि अहमेव बात इव प्रावम्या रभमाना भुवनानि विश्वा परो दिवापर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव দেবী বললেন, হে জগৎপতি,
আমি নিজের মায়া প্রভাবে এদের বিমোহিত করব। বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে অতি অহংকারী দুই দানব নিজেদের অজান্তেই নিজেদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠবে। এদের বিরাট অহংয়ের সমক্ষে নতজানু হয়ে এদের বিনাশ করুন। এই বলে দেবী মধু ও কৈটবকে মোহবন্ধনে বেষ্টন করলেন। বিষ্ণু তখন তাদের বললেন, আমি তোমাদের যুদ্ধে প্রীত, বর প্রার্থনা করতে পারো। তোমার কি বা সামর্থ্য যে তুমি আমাদের বরদান করবে? হ্যাঁ, বরং তুমি বলো কি চাও, আমরা তোমাকে দিচ্ছি। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বিষ্ণু বললেন, তোমরা যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও তবে অদ্য আমার বদ্ধ হও। অন্য কোনো বর আমার ঈপ্সিত নয়। মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত অসুর ভ্রাতা তখন সমস্ত জগৎ জলময় দেখে কমল লোচন বিষ্ণুকে বললেন, তোমার সহিত যুদ্ধে আমরা উভয় সন্তুষ্ট। অতএব তোমার হস্তে মৃত্যুবরণে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু জলপ্লাবিত স্থানে আমাদের বধ করা যাবে না। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ভগবান শ্রীনারায়ণ বললেন, তবে তাই হোক। বলেই নিজের দেহ দিগন্ত বিস্তৃত করলেন এবং মধু কৈটবের মস্তকদ্বয় নিজের জঙ্ঘাদেশে রেখে সুদর্শন চক্র দ্বারা ছেদন করলেন। ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হলেন। এইরূপে ব্রহ্মাস্তবে সমুৎপন্না দেবী বারংবার আবির্ভূতা হয়েছেন এবং সৃষ্টির রক্ষা করেছেন। জাগো যোগ মায়া, জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগো, তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর বলে মাগো। জাগো যোগ মায়া, জাগো মৃন্ময়ী মা। বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যায়, বৃথায় মা তোর আগমনী গায়। বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যায়, বৃথায় মা তোর আগমনী গায়। সে কবে মা আসিলি ত্রেতায়, সে কবে মা আসিলি ত্রেতায়, আর আসিলি না গো। তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মা গো। জাগো যোগ মায়া, জাগো মৃন্ময়ী মা। কোটি নয়নের নীল পদ্মা ছিড়িয়া দিলাম চরণে তোর। জাগিলিনে তুই এলিনে ধরায়, মা কবে হয় হেন কঠোর। কোটি নয়নের নীল পদ্মা ছিড়িয়া দিলাম চরণে তোর। জাগিলিনে তুই এলিনে ধরায়, মা কবে হয় হেন কঠোর। দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরে আয় মা দশ দিকালো করে। দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরে আয় মা দশ দিকালো করে। দশ হাতে আন করলেন ভরে, নিশীথ শেষে উষা গো। তব কনিষ্ঠা
জাগো যোগ মায়া জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগো, তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মাগো। জাগো যোগ মায়া জাগো মৃন্ময়ী মা। তাহলে বিষ্ণুর দ্বারা আসলে সেই পরমা শক্তি মধু কৈঠবে নিধন করেছিলেন? হ্যাঁ, অর্থাৎ এই দেবীর কোনো স্বরূপ দেবগণ কখনোই দেখেননি, তিনি জ্যোতির্ময় রূপেই দেখা দিয়েছেন কেবল? না, কারণ এখানেই অন্ত নয়। বহু বছর শান্ত থাকার পর অসুরগণ পুনরায় স্বর্গজয়ের মনোবাসনায় জেগে উঠল। কিন্তু এবার তাদের রাজা অসুররাজ রম্ভ এবং করম্ভ তারা স্বর্গ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অগ্নিদেবের তপস্যায় রত হলেন। করম্ভ জলের মধ্যেই ঘোর তপস্যা শুরু করলো। স্বর্গজয়ের ইচ্ছা, অথচ তপস্যা অগ্নিদেবের। অগ্নিদেব কি বর দিলেন মুনিবর? অগ্নিদেব বর দেওয়ার পূর্বেই দেবরাজ ইন্দ্র কুম্ভীর রূপ ধারণ করে করম্ভকে জলেই হত্যা করলেন। কিন্তু রম্ভ নিজের তপস্যায় অবিচল রইল। তখন দেব অগ্নি রম্ভকে বরদানে উদ্যত হলেন। রম্ভ, তোমার তপ আমায় মোহিত করেছে। বলো, কোন মনোবাঞ্ছায় আমার দ্বারস্থ হয়েছ? হে অগ্নিদেব, আমি চাই পৃথিবীতে কোনো মনুষ্য, দেবতা, গন্ধর্ব কেউ যেন আমায় বধ না করতে পারে। এবং শুধু তাই নয়, আমি অত্যন্ত প্রতাপশালী এক পুত্রের কামনা করছি, যে মহাবাহু এবং বীর যোদ্ধা হবে। তাই হবে। তুমি আজকের পর প্রথম যে রমণীকে দেখবে তার গর্ভেই তোমার সন্তান জন্ম নেবে। এবার তোমাদের প্রতি কঠিন প্রমাণিত হবে অগ্নি। পুত্র প্রাপ্তির পরেই আমি স্বর্গ অধিগ্রহণ করব। এই বলে সে সৈন্য প্রস্তুত করতে লাগলো। কিন্তু এরই মধ্যে সে এক মহিষীকে পথে দর্শন করে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল। এই মহিষী রম্ভের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করল। কিন্তু হঠাৎ এক মহিষের অতর্কিত আক্রমণে রম্ভ প্রাণ হারালে মহিষী স্থির করল সেও এ জীবন ধারণ করবে না এবং রম্ভের চিতায় সহমরণে ব্রতী হলো। তাহলে তার সন্তান? অগ্নির পর অগ্নিতে কি করে নষ্ট হতে পারে? চিতার মধ্যে থেকেই এক তেজপুঞ্জ নির্গত হলো এবং সেই হলো রম্ভ ও মহিষীর পুত্র মহিষাসুর। তারপর কি হলো মুনিবর? তপস্যা, কঠিন তপস্যা। পিতার অসমাপ্ত ইচ্ছেকে পূরণ করার আশায় ব্রহ্মদেবের তপস্যা শুরু করলো সে। সংবাদ নারদ দ্বারা পৌঁছল দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়। নারায়ণ নারায়ণ। প্রণাম দেবর্ষি নারদ, আসন গ্রহণ করুন। কোনো বিশেষ কারণে আবির্ভাব আজ? অবাক হচ্ছি জেনে যে আমার সংবাদ দেওয়া পর্যন্ত আপনি অপেক্ষারত। অর্থাৎ কোনো সংবাদ দেবর্ষি? রম্ভপুত্র মহিষাসুরের তপস্যা স্বয়ং ব্রহ্মদেবকে ব্যস্ত করে তুলেছে, অথচ আপনি নির্বিকার দেবরাজ। ব্যস্ত করে তুলেছে বলতে? ব্রহ্মদেব কি আবার বর দিতে চান তাকে? ভক্তের ডাক ভগবান শুনবেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? কিন্তু দেবর্ষি, যদি ব্রহ্মদেব মহিষাসুরকে বর দিয়ে ফেলেন তবে তো সর্বনাশ। হ্যাঁ, এ অনর্থ হতে দেওয়া যাবে না। আমি এখনই ব্রহ্মদেবের সমক্ষে। তার আর প্রয়োজন নেই। কমলজনী পরমপিতা ব্রহ্মা এখন মহিষাসুরের তপে প্রীত হয়ে তাকেই অভিষ্ট বরদানে উদ্যত হয়েছেন। নারায়ণ নারায়ণ। ব্রহ্মদেবায় নমঃ। ওম
ব্রহ্মদেবায় নমঃ ওম ব্রহ্মদেবায় নমঃ ওম ব্রহ্মদেবায় নমঃ ওম ব্রহ্মদেবায় নমঃ ওম ব্রহ্মদেবায় নমঃ। বৎস মহিষাসুর, তপভঙ্গ করো, নেত্র উন্মিলিত করে নিজের আরাধ্যকে দর্শন করো। প্রভু, প্রভু আপনি তুষ্ট? বর প্রার্থনা করো। অমরত্ব? অমরত্ব কখনো বরদান হতে পারে না মহিষাসুর। যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অন্য যে কোনো বর প্রার্থনা করো, অবশ্যই পাবে। প্রভু, প্রভু আমি অপরাজেয় হতে চাই। কোন যক্ষ, রক্ষ, মানব, গন্ধর্ব, দেব, দানব, পশু, পক্ষী, এরা কেউ যেন আমার মৃত্যুর কারণ না হয়। তথাস্তু। এদের মধ্যে কেউ তোমার কোনো হানি করতে পারবে না, এবং তুমি বহুরূপী হবে। যে কোনো রূপ ধরে তুমি সকলকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে। আমি ধন্য হলাম ভগবান। এরপর শুরু হলো দৌরাত্ম্য। মুনি, ঋষি এবং মনুষ্য জাতির প্রতি অসম্ভব অত্যাচার। চতুর্দিকে উঠল ত্রাহি ত্রাহি রব। বিরাট সৈন্যদল সংগ্রহ করে এবার সে আক্রমণ করল স্বর্গ। সূর্য, অগ্নি, যম, বায়ু, চন্দ্র সকলের সমস্ত অধিকার সে নিজেই ভোগ করতে লাগলো। দেবগণ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে মনুষ্য জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। অতঃপর তারা প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাগত হলেন, কারণ ব্রহ্মার বরেই তার এই বিশালতা। কোনো উপায় না পেয়ে দেবগণকে সঙ্গী করে প্রজাপতি বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হলেন। সেখানে শ্রীহরি এবং দেবাদিদেব শম্ভু তাদের বিশেষ আলাপনে রত। এমতাবস্থায় ব্রহ্মার মুখে সকল সৃষ্টির ভয়ঙ্কর পরিণতির আখ্যান শুনে দেবাদিদেব মহাদেবের নয়ন রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করলে সকল বরদানকে উপেক্ষা করে মহিষাসুরকে শূলাঘাতে বধ করতে পারি, কিন্তু তাতে দেবতাদের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, কারণ মহিষাসুরের এই অন্যায়কে গ্রাহ্য করা অসম্ভব। শান্ত হন মহাদেব। এ সময় ধৈর্যযুক্ত হয়ে পথ অনুসন্ধান, যে কিভাবে মহিষাসুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেবের পরেই মহিষাসুরের মৃত্যু রহস্য বিদ্যমান। তা কিভাবে ভোলানাথ? মহিষাসুর পুরুষের অবদ্ধ, অর্থাৎ সে নারীর বদ্ধ। নারী? ব্রহ্মাস্তবে তুষ্টা যে দেবী মধুকৈটব বিনাশে সাহায্য করেছিলেন, তিনি মহিষাসুর বিনাশে পুনরায় জাগরিত হবেন। চলুন দেবগণ, আমরা আমাদের সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ একত্রিত করে শরণাগত হই সেই মাতৃশক্তির, যিনি অশুভ বিনাশে বারবার আমাদের ত্রাণ হয়েছেন। কিন্তু দেবীর কোন রূপের আবাহন করব আমরা? দেবী শতাক্ষী, যিনি দুর্গমাসুর নামক অসুর বধ করতে পূর্বেও আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি মহিষাসুর মর্দিনী রূপে মানবকুলের দুর্বিষহ পরিস্থিতির অবসান ঘটাবেন। অর্থাৎ দেবী দুর্গা?
দেবগণের কথা শুনে ব্রহ্মা, মধুসূদন ও মহাদেবের মুখমণ্ডল থেকে মহাতেজ নির্গত হলো। ইন্দ্র, যম, কুবের আদি দেবতাদের শরীর হতে সুবিপুল তেজ ও রাশি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। সেই তেজ 10 অধিক আলো করে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হলো এবং তা একত্রে মিলিত হয়ে গিয়ে পড়ল কাত্যায়ন আশ্রমে, এবং তা থেকে উৎপন্ন হলেন এক অপূর্ব নারী মূর্তি। ইনি জগদীশ্বরী, পরমা প্রকৃতি, সনাতনী মা দুর্গা। একস্থং দদভুন্নানি ব্যাপ্ত লোক শঙ্করের তেজে সৃষ্ট হলো দেবীর মুখমণ্ডল, যমের তেজে কেশপাশ, বিষ্ণুর শক্তিতে তার বাহু সমূহ উৎপন্ন হলো, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যভাগ,
বরুণ তেজে জঙ্ঘা ও উরুদয় এবং পৃথিবীর শক্তিতে তার নিতম্ব উৎপন্ন হলো। ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্যের তেজে পদাঙ্গুলি ও কুবেরের তেজে তার নাসিকা উৎপন্ন হলো। সন্ধ্যার তেজে ভ্রুযুগল, বায়ুর তেজে কর্ণোদয় এবং অগ্নির তেজে তার ত্রিনয়ন উৎপন্ন হলো। এই দেবী কখনো দ্বিভুজা, কখনো বা অষ্টাদশভুজা, কখনো দশভুজা, আবার কখনো সহস্রভুজা রূপে পরিব্যাপ্ত হতে লাগলেন। দেবগণের তেজ রাশি হতে উৎপন্না এই দেবীকে দর্শন করে দেবগণ উৎফুল্লিত হৃদয় দেবীকে বরণ করে নিলেন। নানা অলঙ্কারে দেবীকে অলঙ্কৃত করতে শুরু করলেন দেবগণ এবং নিজ নিজ অস্ত্রসমূহ দেবীর হস্তে দান করলেন। চক্রপাণি দিলেন চক্র, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষহার ও কমণ্ডলু, বরুণ শঙ্খ, শক্তি অস্ত্র দিলেন অগ্নি, পবনদেব দিলেন একটি ধনু ও বাণ পূর্ণ তুনি, দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ও ঐরাবতের ঘণ্টা, যম দিলেন কালদণ্ড, কালদেব দিলেন তীক্ষ্ণ খড়গ, বিশ্বকর্মা দিলেন অভেদ্য বর্ম, হিমালয় দিলেন দেবীকে তার বাহন সিংহ এবং মহেশ্বর দেবীর হস্তে তুলে দিলেন তার ত্রিশূল। নানা প্রহরণধারিণী দেবী দুর্গা অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার করতে লাগলেন। শঙ্খধ্বনিতে চতুর্দিক কম্পমান, দেবীর পদভারে পৃথিবীর কোলে কম্পন শুরু হলো যেন। সে সংবাদ গিয়ে পৌঁছলো মহিষাসুরের কাছে। জয়, অসুররাজ মহিষাসুরের জয়। বলো কি সংবাদ চামর? প্রভু, প্রভু একজন রমণী। রমণী? হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু, অপূর্ব দীপ্তিময়ী এক রমণী হিমালয় বক্ষে অধিষ্ঠান করছেন। কি লাবণ্য তার রূপে! তাহলে তাকে সেখানে রেখে এলে কেন? যাও যাও, তাকে ধরে নিয়ে এসো। তিনি সিংহবাহিনী, দশভুজা, কোনো সাধারণ নারী নয় প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, কথিত যে এই নারী দেবকুলের রক্ষা হেতু এবং আপনার বিনাশ সাধনে উৎপন্ন হয়েছেন। আমার বিনাশ ঘটাবে নারী? হ্যাঁ, মূর্খ মূর্খ দেবগণ মতিভ্রষ্ট হয়েছে। যাও, তাকে বন্দি করে নিয়ে এসো। মহিষাসুরের আজ্ঞা পেয়ে চামর ও চিক্ষুর সহস্র সৈন্য নিয়ে গেলেন দেবীর সমক্ষে, কিন্তু মুহূর্তে দেবী দুর্গা তাদের সকলকে বধ করলেন। দেবীর সিংহনাদে চতুর্দশ ভুবন সংক্ষুব্ধ হতে লাগলো। কি, আমার অসুর সৈন্য নিহত হয়েছে? পস্কল, উদগ্র, অশৈলমা, মহানু সকলে একত্র হয়ে ওই নারীকে উচিত শিক্ষা দাও। যাও। দেবীর সঙ্গে অসুরগণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দেবীর নানা অস্ত্র প্রহারে 10 দিক উদ্ভাসিত হতে লাগলো। 60,000 রথ নিয়ে উদগ্র এবং 1 কোটি রথ নিয়ে মহাহনু যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। দেবী হুঙ্কারে শত সহস্র সৈন্যকে নিমেষে বিনষ্ট করে ফেললেন। বিরালাক্ষ, অশীলমা, বাস্কল, উদগ্র সকলে মিলে বিশাল খড়্গ কুঠার দ্বারা দেবীকে আঘাত করলেন। দেবীর বাহন সিংহরাজ দাবানলের মতো কেশর কম্পিত করে সৈন্য সমূহের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলো। রণক্ষেত্রে দেবী চন্ডিকা নিঃশ্বাস দ্বারা লক্ষ লক্ষ সৈন্য সৃষ্টি করতে লাগলেন। অনন্তর দেবী দুর্গা ত্রিশূল, গদা ও খড়গের আঘাতে শত শত মহাসুরগণকে মুহূর্তে নিহত করলেন। দেবী বিরালাক্ষাসুরের মস্তক ছেদন করলেন এবং অন্যদের বাণ বিদ্ধ করলেন। সৈন্যদের দুরাবস্থায় মহিষাসুর নিজে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়ে দেবী দুর্গাকে প্রথমবার সচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য হয়ে উঠলেন। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्मिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अजि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिरालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतखण्डविखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्ड पराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। মহিষাসুর দেবীর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল, এত এত রূপ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কি করছো? আমার সাথে চলো দেবী। এই বিশ্বে আমি বিনা কোন দ্বিতীয় শক্তি আছে? কাদের জন্যই বা রণাঙ্গনে উপবেশন করছো? তারা তো কাপুরুষের মতো তোমাকে যুদ্ধে প্রেরণ করে ক্ষান্ত হয়েছে। মূর্খ মহিষ, সর্বশক্তিমান ব্যতীত আমায় গ্রহণ করার ক্ষমতা এই ত্রিভুবনে কারোর নেই। আত্মগর্ভে উৎফুল্লিত দানব, যুদ্ধ করো। মনে রেখো, পাপের খরা পূর্ণ হলেই তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, আর তোমারও তাই হবে। অস্ত্র তোলো ও যুদ্ধ করো। এত এত অহংকার তোমার? তবে এসো এসো, তোমার রণপিপাসা শান্ত করি। মহিষাসুর মহাপ্রহারে দেবীর সৈন্য নিহত করতে শুরু করলো। সৈন্যদের নিপাতিত করে এবার সে দেবীর বাহন সিংহকে আক্রমণ করেছে। নিজের বাহনের এই বিপত্তিতে দেবী বিপত্তারিণী ক্রুদ্ধা হলেন এবং মহিষাসুরের দিকে ধাবিত হলেন। মহিষাসুর প্রচন্ড অট্টহাস্যের দিক দিগন্ত নিনাদিত করতে লাগলো। রূপ পরিবর্তন করে সে এবার এক বৃহৎ হস্তি রূপ ধারণ করলো। দেবী খড়গ দ্বারা তার মুখ ছেদন করলেন। তা থেকে মহিষাসুর মুহূর্তে রূপ পরিবর্তন করে সিংহ মূর্তি ধারণ করলো এবং দেবীর বাহনকে আক্রমণ করলো। দেবী পুনরায় সিংহরূপী দৈত্যের রণোন্মত্ততা প্রশমিত করলেন। এবার সে রূপ পরিবর্তন করে এক সুপুরুষ বেশ ধারণ করলো। দেবীর প্রত্যাখ্যানে অপমানিত মহিষাসুর অবস্থা নিজ মহিষ মূর্তি পরিগ্রহ করলো। রণবাদ্যে ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ। অতঃপর দেবী চণ্ডিকা কুপিত হয়ে দিব্য সুরা পুনঃ পুনঃ পান করতে লাগলেন। সুরা পানে আরক্ত নয়না দেবী হাস্য করে উঠলেন। মহিষাসুর বলদার্থে গর্জন করতে লাগলো এবং শৃঙ্গ দ্বারা দেবীর প্রতি পর্বত সমূহ নিক্ষেপ করতে লাগলো। দেবীও সেগুলো বান দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ
চূর্ণ করলেন। অতঃপর দেবী দুর্গা মধুপান করতে করতে আরক্তনয়নে কটাক্ষের সঙ্গে বললেন, कर्ज कर्ज शरणमुहं मधुयावत्पिबाम्यहं माया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। দেবী লম্ফ প্রদান পূর্বক মহিষাসুরের উপর আরোহণ করলেন এবং বাম পদ দ্বারা তার কণ্ঠ চেপে শুনে বিদ্ধ করলেন। অনন্তর সেই মহিষাসুরকে তার পদ দ্বারা নিপীড়িত হয়েও নিজের মুখ থেকে অর্ধ শরীর বহির্গত করা মাত্রই দেবী মহাখড়্গাঘাতে তার মুন্ডচ্ছেদ করলেন। দেবতাগণ ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। স্বর্গ থেকে পুষ্প বৃষ্টি আরম্ভ হল এবং ত্রিভুবন জুড়ে দেবী দুর্গার এই রূপ মহিষাসুর মর্দিনী রূপে পূজিত হল। আকাশের গায়ে মেঘের ফলক রোদে হেসে ধুয়ে যায়, উড়ে বেড়ায় কাশের পালক বাংলার আঙিনায়। আকাশের গায়ে মেঘের ফলক রোদে হেসে ধুয়ে যায়, উড়ে বেড়ায় কাশের পালক বাংলার আঙিনায়। শরতে ভেজা সবুজ ঘাসে শিউলির আলপনা, মায়ের আশার প্রতীক্ষালয় কাশ দোলা দোল দোলা। আজ আকাশ বাতাস মায়ের আঁচলেতে বন্দি। নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী নমো চণ্ডী। গণেশ জননী সাজে শিব ভামিনী আসে, খেয়া নৌকার পারে লাল পদ্মের হাসে। গণেশ জননী সাজে শিব ভামিনী আসে, খেয়া নৌকার পারে লাল পদ্মের হাসে। ঢাকের কাঠির হালতো ছোঁয়া শরৎ ভুবন ভরে, ভেজায় আলোয় আকাশ ছুঁয়ে কত ভালোবাসা ঝরে। আজ আকাশ বাতাস মায়ের আঁচলেতে বন্দি। নমো চণ্ডী 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 নমো চণ্ডী। তাহলে এরূপেই দেবীর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। হ্যাঁ রাজন, তারপরেও দেবী দেবকুলকে বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছেন।
শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পর দেবতারা দেবীর কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন যতবার তারা বিপদে পড়বেন দেবী যেন তাদের সহায় হন। দেবী কি বলেছিলেন? দেবী বলেছিলেন, এরপরেই রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি মুনি মেধার তত্ত্বাবধানে বসন্তকালে দেবী দুর্গার পূজার প্রচলন করলেন। সেই নিয়ম মেনেই আজও দুর্গার পূজা অক্ষয় হয়ে রয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে। ত্রিগুণ রহিতা দেবী দুর্গার চরণে গীতি বন্দনা। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। ও গো মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ও গো মা ডান হাতে তোর খড়গ জলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ। ডান হাতে তোর খড়গ জলে বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ। দুই নয়ানে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুন বরণ। ও গো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ও গো মা তোমার মুক্ত কেশের কুঞ্জ মেঘে লুকায় শনি, তোমার আঁচল ঝালে আকাশ তলে রৌদ্র বসনি। তোমার মুক্ত কেশের কুঞ্জ মেঘে লুকায় শনি, তোমার আঁচল ঝালে আকাশ তলে রৌদ্র বসনি। ও গো মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ও গো মা যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা, আছো ভাঙা ঘরে একলা পড়ে দুঃখের বুঝি নাই কসীমা। যখন অনাদরে চাইনি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা, আছো ভাঙা ঘরে একলা পড়ে দুঃখের বুঝি নাই কসীমা। কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি, কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি। আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তি রাশি। ও গো মা তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ও গো মা আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাষাও ধরণী, তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণী। আজি দুঃখের রাতে সুখের স্রোতে ভাষাও ধরণী, তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণী। ও গো মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ও গো মা আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। ও গো মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে। ও গো মা देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थतया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्या भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्ववैकया पूरीमन्नयैतत् काति स्थिति स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैका वा भवन्तो परमोक्तः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कालाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशम्भाक्षरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकूटव्रते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्रगदाशाङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धितवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते नृसिंहरूपनुग्रेण हन्तं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्तप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यो महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते मेधे सरस्वतीवरे भूतिबिभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्येवदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यो कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांशी स्वर्णेनापूर्यया सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो हणसुतानिव असुरासृग्वसापङ्क चर्चितस्ते करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नरानां त्वामश्रिताहाश्रतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैर् अनेकै बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत् प्रकृतिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेत्सद्येषु वाक्येषु चका तदन्या ममत्तकर्ते हति महान्धकारे विभ्रामयत्
प्रवर्त्येततदीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाधिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यं यथा सुरवधादुनैव सैद्य पापानि सर्वजगताञ्च समग्नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानं प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामिड्डे लोकानं वरदा भव। মাতোর চরণ ধরে আছি পরে বারে যে দেখিস নে মা মাতোর চরণ ধরে আছি পরে মত্ত আছিস একই খেলা তুই মত্ত আছিস একই খেলায় আপন রূপে বিভোর মামা মাতোর চরণ ধরে আছি পরে একই খেলা খেলিস ঘরে মা গো মা মা গো একই খেলা খেলিস ঘরে স্বর্গ মর্ত পাতাল জোরে ভয়ে নিখিল মোদে আখি তোর চরণ ধরে ডাকে মা মা তোর চরণ ধরে আছি পরে আয় মা এবার দুর্গা রূপে স্মিত মুখে শুভ্র বাসে আয় মা এবার দুর্গা রূপে স্মিত মুখে শুভ্র বাসে
নিশার ঘন আধার দিয়ে উমা উষা যেমন নেমে আসে, এত দিন তো কালী ভীমা তোরি পূজা করেছি মা, এত দিন তো কালী ভীমা তোরি পূজা করেছি মা, আর কিছু তো জানি নে মা, আর কিছু তো জানি নে মা, জানি দুটি চরণ মা, মা পূজায় আমার সঙ্গ হলো, পূজায় আমার সঙ্গ হলো, এখন মাতর অসীনামা মাতর চরণ ধরে আছি পরে, বারে চেয়ে দেখিস নে মা, মাতর চরণ ধরে আছি পরে। ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत् सर्वं तत्प्रसादान् महेश्वरी यदत्रो पठे जगदम्बिके मया विसर्गविन्द्युखर हिनमिरीतम् तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः संकल्पसिद्धिश्च सदैव जायतम् जन्मात्रा बिन्दु बिन्दु द्वितीया पद पद द्वन्द्व वर्णादिहीनम् भक्ता भक्तनुपूर्वं प्रसवकृतिवसादं व्याक्तमहापुरुषं
व्याक्तमन्य मोहदज्ञानतो वा पठितं पठितं सम्प्रतं त्वे स्तवेऽस्मिन् त्वत् सर्वं साङ्गमास्तां भगवती वरदे त्वत् प्रसादात् प्रसीद प्रसीद भगतं व्यप्रसीद भक्तवत्सले प्रसादां कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते यस्यार्थे पठितं स्तोत्रं तवेद्वं शङ्करप्रिये त्वस्य देहस्य गेहस्य शान्तिर्भवतु सर्वदा। तत् सत् তাঁর আবির্ভাবে সপ্তলোক আনন্দিত। তিনি হিমালয় নন্দিনী শৈলজা, তিনি শিবভামিনী উমা, তিনি গণেশ জননী গৌরী, আবার তিনি কার্তিক মাতা পার্বতী। তিনি তো কালরূপিণী কালী, উগ্র করাল বদনী চণ্ডী। তিনি আবার জগদম্বিকা জগদ্ধাত্রী, মাতঙ্গী ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। তিনি কমলা, তিনি ধূমাবতী, তিনি তো জগন্মাতৃকা। তার আগমনে চতুর্দিক আলোকিত। মা মেনকা অপেক্ষারত, কখন তার মা ফিরবে তার ঘরে। আকুল হৃদয়ে তাই মা কেঁদে ওঠে আপন কন্যার জন্য, বলে, এবার আমার মা এলে আর মায় পাঠাবো না গিরে। এবার আমার মা এলে উমা বলে বলুক লোকে মন্দ, বলে বলুক লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না গিরি। এবার আমার মা এলে আর মায় পাঠাবো না গিরি। এবার আমার মা এলে যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়। যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়। উমা মাই ঝিয়ে করব ঝগড়া, মাই ঝিয়ে করব ঝগড়া, কারো কথা শুনবো না। জামাই বলে মানবো না গিরি। এবার আমার মা এলে দ্বিজ রাম প্রসাদে কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়। দ্বিজ রাম প্রসাদে কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়। শিব শ্মশানে মশানে থাকে, শ্মশানে
মশানে থাকে, ঘরের ভাবনা ভাবে না গিরি, এবার আমার মাইলে আর উমায় পাঠাবো না গিরি, এবার আমার উমা